بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن کہ آج مجھے کچھ بشارت ہے کہ آج کچھ ہونا ہے. اب وہ بابا جی سے ملاقات نہیں ہوئی تو اس کا پتہ نہیں کیا پیر سا بن کے بیٹھا ہوگا, گندا مندا سا ہوگا, لیکن وہ اللہ کے اتنے قریب ہوگا کہ اس کے صرف ایک دفعہ آنکھ اٹھا کے آپ کو دیکھنے سے آپ کی تقدیر بدل جائے. مشکل جو اس وقت میں انٹینسیو کیئر میں ہوں. میں نے بیٹی سے پہلے بھی کہا ہے کہ بیٹی مجھے کسی طرح آکسیجن لگ جائے, میرا سانس چلنا شروع ہو جائے, تو یہ میرے لیے جو ہے یہ بڑے یہاں کئی ایسے بالکل سیدزادے سیدزادیاں یا پاگل ایسے بیٹھے ہیں, وہ جب آپ نے کہا ہوگا وہ ان کی دعا نکل گئی ہوگی, لیکن جب تک سائن وہاں سے نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے, وہ جو بات آپ خود بھی کہہ رہے ہیں اور میں نے بھی آپ کو اشارہ دیا ہے, وہ کام آپ کر رہے ہیں. باقی جہاں 12 سال گزرے ہیں 12 دن بھی گزار لیں. سعودی عربیہ میں رہتا تھا, تقریباً 30 سال میں سعودی عربیہ میں رہا. وہاں پہ 2008 میں کوئی ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا تھا. اب مجھے پتہ ہے کہ وہ واقعہ کیا ہے, وہ واپس نہیں ہو سکتا. 2 پارٹی میں, ایک پارٹی میں تھا, جو دوسری پارٹی ہے اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے, وہ واپس نہیں ہو سکتا. لیکن مجھے پتہ ہے میری غلطی ہے. 2008 سے لے کے ابھی تک, 2008 میں اس طرح تھا کہ میں مٹی کو ہاتھ لگاتا تھا تو سونا بن جاتی تھی. ٹھیک ہے, میرے پاس لینڈ کروزر تھی, میرے پاس 2 فلیٹ سعودی عربیہ میں 2 کمروں میں رہتے ہیں. میرے پاس سعودی عربیہ میں 2 فلیٹس تھے. جب میں دوسرے سٹی میں جاتا تھا تو میں اپنا فلیٹ کھول کے رہتا تھا, میں کہیں ادھر نہیں رہتا تھا. الحمدللہ اللہ نے بڑی عزت دی ہوئی تھی, لوگ بڑی رسپیکٹ کرتے تھے. پھر جب یہ مسٹیک مجھ سے سرزد ہوئی ہے تو اس کے بعد میرا ڈاؤن فال شروع ہوا, اور ایسا ڈاؤن فال شروع ہوا کہ وہ ڈاؤن فال میرا چلتا رہا 2008 سے. 2014 میں انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر سلمپ آ گئی. میری 2-3 فیکٹریز تھیں, بند ہو گئی. 50-60 لوگ میرے ساتھ کام کر رہے تھے, ان کو فارغ کیا. 10-15 گاڑیاں لے کے دی ہوئی تھیں, وہ بیچ دی. یعنی کہ سارا کچھ ختم کر کے تو فارغ ہو کے بیٹھ کے, تھوڑا سا سٹاف تھا, بس ایسے 5-7 لوگ ہم آفس میں رہتے تھے, تو لے کے چلتے رہے ہم. 2017 میں پھر میں نے ڈیسائڈ کیا کہ میں اس کو ختم کرتا ہوں, کیونکہ مارکیٹ جو تھی وہ دوبارہ سے واپس نہیں آ رہی. تو میرے پاس جو تھوڑا بہت کچھ بچ گیا وہ میں لے کے پاکستان آ گیا. پاکستان جب آیا تو مجھے یہاں پہ نہیں پتا تھا کہ لوگ اتنا چیٹ کرتے ہیں, اور بہت اتنے قریبی دوست, جس طرح آپ میرے پاس بیٹھی ہوئی ہیں, صبح اٹھنا بیٹھنا اکٹھے کھانا پینا, اتنے قریبی لوگ بھی آپ کو چیٹ کر جاتے ہیں. اور میرے پاس کچھ رقم تھی جس کے ساتھ میرا یہ خیال تھا کہ میرا بڑھاپا اس میں گزر جائے گا. پاکستان میں جاتا ہوں, صبح اٹھوں گا, آرام سے ٹی وی دیکھا, نیوز پیپر پڑھی, تو میرا بڑھاپا گزر جائے گا. اب ان لوگوں نے مجھے اتنا چیٹ کیا کہ 3 سال کے اندر وہ سارا پیسہ میرا ختم ہو گیا. اب 2021 آج کے اندر میرے 6 اکاؤنٹس ہیں بینک میں, سب میں ٹوٹل ملا دیں تو میرا خیال ہے 4000 روپیہ پڑا ہو. یعنی کہ کہاں وہ کہ آپ ملینز اینڈ ملینز جو ہے آپ کے اکاؤنٹ میں پڑی رہتے تھے, اور کہاں آج کا وقت ہے کہ میرے پاس جو ہے نا وہ جسٹ 0. تو پھر عامر صاحب سے میری بات ہوئی تھی کوئی ہفتہ 10 دن پہلے, کیونکہ میں بہت اللہ والوں سے مل چکا ہوں, کیونکہ یہ عام لوگوں سے تو مسئلہ حل ہو نہیں جاتا. ٹھیک ہے, اب اللہ والے ڈھونڈنا شروع کیا. کوئی مجھے بتایا نہیں شیخو پورہ میں ہیں, کوئی ادھر ہیں, کوئی ادھر ہیں. تو ان سب لوگوں سے ملاقات جا کے کی, انہوں نے تعویذ دیے, انہوں نے جو کچھ ان سے ہو سکتا تھا انہوں نے کیا. لیکن انفارچونیٹلی ابھی تک جو ہے وہ رزلٹ جی تو انفارچونیٹلی ایسا ہوا کہ ان سب کے جو ہے جتنے تعویذات تھے وہ سب کچھ جو ہے وہ زیرو رزلٹ. ٹھیک ہے, بڑا دل ٹوٹا ہوا تھا. تو
میاں حامد صاحب سے ملاقات ہو گئی آج سے ہفتہ 10 دن پہلے. تو ان کے ساتھ پہ ایک اور صاحب آئے تھے, تو ایکچولی ان سے ملنا تھا, تو یہ ان کے ساتھ آ گئے. ان سے بات میں نے کی, ایکچولی انہیں کوئی اسی سلسلے میں بلایا کہ بابا جی آپ کوئی نظر کر دیں. تو بابا جی نے دعا شعا کر دی, وہ چلے گئے. اور حامد صاحب جو ہے وہ پھر تیسرے دن تشریف لائے دوبارہ میرے پاس, کہنے لگے بھٹا صاحب آپ کا مسئلہ تو حل ہو گیا ہے, جو آپ کی پریشانی تھی اس کا یو ٹرن لگ گیا ہے, ٹھیک ہے. اب جو میں آپ کو کرواتا ہوں وہ آپ کی کہ جو کچھ آپ نے ابھی کروایا ہے, انہوں نے سوائے سورہ رحمان چھوڑ کے باقی سب یہ والا عمل انہوں نے مجھے ادھر میرے آفس میں بیٹھ کے کروایا. انہوں نے کہا کہ یہ پانی 7 دن کے اندر آپ کو آگے زمزم کا ٹیسٹ دے گا, اس کا مطلب ہے کہ آپ سمجھ جائیے گا کہ آپ کو جو ہے نا. تو ایک عمل انہوں نے اور مجھے بتایا تھا سونے والا, وہ پتہ نہیں آپ لوگوں کو بتاتے ہیں. ہاں اچھا, علی حق ہے کہ علی الحق ہے؟ علی حق, بس بابا جی کا اس میں آنسر. تو اب علی حق بھی میں دونوں ہی پڑھ لیتا ہوں, کیونکہ مجھے اس میں ال کا غلطی لگ رہی تھی, تو میں علی الحق بھی 5 دفعہ پڑھ لیتا تھا, تو علی حق بھی 5 دفعہ پڑھ لیتا تھا. میں نے کہا اگر ان میں سے جو بھی صحیح ہوگا, تو اب آپ نے کریکشن کر دیے, تو آج سے علی حق بھی کر. اچھا, اب مسئلہ میرا یہ ہے کہ کوئی ہوتا ہے نا کوئی یاد تھوڑا سا سگنل تو ملے کہ کچھ ٹھیک ہونا شروع ہوا ہے, کچھ ہو گیا, اتنا ہم کچھ کر رہے ہیں, نتھنگ از ہیپننگ. ایسے جیسے پتہ نہیں کیا برف پڑی ہوئی ہے یا کیا ہوا ہے, کچھ نہ ہل رہا ہے نہ جھول رہا ہے, نہ کچھ پتہ نہیں چلتا کہ ان بزرگوں کی دعائیں جو ہیں وہ کدھر جا رہی ہیں, ان کے عوامل کدھر جا رہے ہیں. آپ شرمندہ ہیں؟ میں بالکل شرمندہ ہوں, اور اگر آپ نے 2 دفعہ ہوتا تو میں رونا شروع ہوتا. کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جن کی تلافی نہیں کرنی ہوتی ہے معافی کے بعد. اب وہ غلطی جو وہ سمجھے کہ صرف کلام میں باتوں میں نے کسی کی انسلٹ کر دی, اس کی انسلٹ نہیں کرنی چاہیے, ٹھیک ہے. مجھے اب بڑا شدت سے احساس ہے, کیونکہ جب آدمی زندہ ہوتا ہے نا, تو آدمی یا آدمی میں میرے پاس اس وقت ویلتھ تھی, سب کچھ, یو کینٹ سے کہ آکڑ, بٹ یہ ہے کہ آدمی کا اتنی باریکی کی طرف, کیونکہ اتنا ایشوز ہوتے ہیں کہ اب ان میں بزی رہتے ہیں, یو نیور یار کسی کا دل دکھ گیا, کہ آپ کہتے ہو کہ یار آئی ایم کنگ آف دا ورلڈ. میں نے آپ کو بولا نا, میں مٹی کو ہاتھ لگاتا تھا, سونا ہو جاتا تھا. لوگ مجھے پکڑ کے کہتے تھے کہ بھٹا صاحب کو ایک دفعہ جو ہے نا, جیسے کوئی نیا بزنس شروع کرتا تھا نا, اسی طرح چائے کا کپ, اور ایک دفعہ بھٹا صاحب کو ادھر بٹھا کے صرف بھٹا صاحب 10 منٹ کے لیے آئے. میں جیسے ہی یہ میں نے ڈالا ادھر بسکٹ, ان کی شاپ کے اوپر جو ہے نا وہ لوگوں کا آنا فوراً آنا شروع ہو گیا, ان کی فیکس مشین چلنی شروع ہو گئی, ان کے وہ جو ہے اس طرح چلنا ہو گیا. لیکن میں مشہور ہو گیا ہوا تھا کہ یار بھٹا صاحب کا قدم پڑا نہیں تو کاروبار. اور آج یہ ہے کہ بھٹا صاحب کا اپنا بھی گیا, سب کچھ گیا, اور بھٹا صاحب جس پھر آپ نے ان کو جاب سے نکال دیا تھا, جن کو ڈانٹا تھا, نہیں, وہ ایسی بات نہیں کہ وہ میرے بہت ہی قریبی رشتے دار تھے, جن سے میری کنورسیشن ہوئی تھی آن فون. مجھے اس وقت تو لگ رہا تھا کہ میں حق پہ ہوں, ایک میرا ویو پوائنٹ تھا, اور مجھے لگ رہا تھا کہ میں حق پہ ہوں. لیکن وہ انفارچونیٹلی بعد میں مجھے یہ پتا چلا کہ شاید بات شاید صحیح تھی, لیکن میرا کرنے کا انداز غلط تھا. بعض اوقات انداز کی بات ہوتی ہے نا, آپ بات کرتے ہیں, الفاظ کا جو ہے وہ سلیکشن جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتا, تو وہ الفاظ کا سلیکشن اس وقت صحیح ہے, یہ مجھ سے غلطی ہو گئی میرے اکارڈنگ ٹو, لیکن پتہ نہیں ہو سکتا کچھ اور نہ ہو گئی ہو. جو آپ کا دل کہہ رہا ہے نا کہ یہ غلطی, مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ یقین کریں مجھے, میں تو ذہن میں بھی نہیں آ سکتا کہ کسی کا میں دل دکھاؤں گا یا کچھ کروں گا. وہ ایک ایسی کہتے ہیں نا فائر آف دا مومنٹ ایسا تھا کہ اس میں ان کی قبر پہ جا کے ان سے معافی مانگ لی. آنیسٹلی بیٹے میں نے 2-3 دفعہ ٹرائی کیا, مطلب کچھ بھی نہیں ہو رہا. ہوتا ہے نا کوئی تھوڑی سی کچھ ہو جائے. البتہ آج میں اس لیے بابا جی کے پاس آیا ہوں کہ آج مجھے کچھ بشارت ہے کہ آج کچھ ہونا ہے.
अब वो बाबा जी से मुलाकात नहीं हुई तो उसका पता नहीं क्या वो जो हुआ। आमिर बशीर साहब है उन्होंने किससे दुआ की हुई है? बाबा जी से, सर से की हुई है, डॉक्टर साहब से? और डॉक्टर साहब के वो दोस्त हैं बकौल उनके। आमिर बशीर साहब के मेयर हैं। आमिर बशीर साहब हकीम हैं और वो एक्स मेयर हैं लाहौर के, और वो डॉक्टर साहब के दोस्त हैं। उन्होंने मुझे कहा कि मैं, वो लास्ट टाइम मेरे साथ खुद आए थे, मैं क्या फ्राइडे का दिन था तो उस दिन उन्होंने कह रहे थे कि आज होंगे नहीं तो मंगल को सैटरडे को होंगे, फ्राइडे नहीं ट्यूसडे था, ट्यूसडे। तो बच्चे अभी मैं इसमें फंसा हुआ हूँ, अगर इसमें से कोई बेटी कोई भाई कई दफा इंसान जो है वो फंसा हुआ नहीं होता, उसको ये महसूस हो रहा होता है कि मैं फंसा हुआ। कई दफा इंसान अपनी दुआ में ही आप घिरे हुए होते हैं, आपके अपने मुंह से कोई ऐसी दुआ निकल जाती है जिसमें आप दावा कर जाते हैं या अल्लाह ताला से कोई बड़ा मुकाम मांग लेते हैं। जब छोटा बच्चा होता है ना, छोटा नर्सरी क्लास में या किंडरगार्टन में, तो फिर हम उसको टॉफियाँ देते हैं, गोलियाँ देते हैं, वो जो कहता है वो मान लेते हैं, वो पोटी चिच्छी जो है वो भी पैम्पर में कर लेता है, उसको मारते नहीं है। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो फिर वो टॉफियाँ गोलियाँ नहीं देते, फिर उसने प्रैक्टिकल काम करना होता है, ठीक है ना। तो जो प्रैक्टिकल काम होता है, जब आपको बहुत बड़े बड़े बुजुर्गों से प्यार होता है और जब आपको बहुत ज़्यादा बहुत ऊंचे लोगों से निस्बत रखने का शौक होता है, इंसान को बातें करने का शौक होता है, जब आपको मतलब बड़ी बड़ी हस्तियों से आपका ताल्लुक जो है वो आपको बने, आपको इसका शौक होता है, तो फिर जितनी भी बड़ी हस्तियां और बड़े बुजुर्ग गुजर चुके हैं वो उनकी लाइफ तो बहुत सख्त गुजरी है, ठीक है ना। आप तमाम नबियों को देखें, आप कुरान पाक पढ़ें, उन तमाम नबियों की जो लाइफ थी वो बहुत ज़्यादा टफ थी। कोई भी जो है वो बहुत सुकून और आसानियों में नहीं था, और ना ही वो ऐसे था कि जो कहते थे हो जाता था। उसके लिए उनको एक सरकार दो आलम की तरह जो है एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। उसमें ऐसा नहीं होता कि मैं कहूँ कि मैं अगर 100 दफ़ा जो है मैं ये आयत करीमा पढ़ लूँ या 1000 दफ़ा पढ़ लूँ तो मेरा जो है वो काम ये वाला हो जाए। शुरू में छोटे छोटे बच्चों को ऐसे टॉफियाँ दी जाती हैं, बाद में फिर जब आपने काम करना होता है या फिर आपने आपकी जो दुआ है आपको उस मकाम तक ले जाने के लिए अल्लाह ताला को आपको कुछ मुश्किल में से गुजारना पड़ता है। आप अगर एक खेत है उस पे चाहते हैं कि यहाँ पे हरियाली हो और यहाँ पे मेरे जो है बहुत ज़्यादा मतलब जो भी आप बीजें जो है मतलब जल्द फल हो जाए, ठीक है ना। तो उसके लिए सबसे पहले वो जो खेत है उसमें हल चलाया जाता है। अब ये तो मतलब हम कभी नहीं एहसास कर सकते कि वो जो खेत है उस टाइम पे उसको कितनी दर्द होती होगी, ठीक है। उसको ऊपर नीचे उसको पानी दिया जाता है, उसकी तहस नहस कर दिया जाता है ना उस टाइम पे, तो उस वक्त उसकी क्या गुजर रही होगी उस पर। तो जब भी अल्लाह ताला किसी को बड़ा मकाम देना चाहता है तो ये चीज़ें जो हैं इन चीज़ों में से गुजारा जाता है ताकि कल को वो आगे लोगों को चला सके। अब एक ही जगह के ऊपर बैठने के लिए तो नहीं, हम ये दुनिया जो है ये एक स्टेज है ना, हम यहाँ पे आए हैं अपना अपना काम करने के लिए, और उसके बाद जो है हमने अल्लाह ताला के पास चले जाना है। ये जो रिस्क है और दौलत है और ये जो आपके स्टैंडर्ड्स हैं ये सारी ज़िंदगी हमारे साथ नहीं रहने, और ना हमने इनको साथ लेके जाना है अल्लाह ताला के लिए, तो ये कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला ने तो जो काम कराना होता है वो एक जो छाबड़ी लगाता है उससे भी अल्लाह ताला काम ले लेता है। हो सकता है वही वक्त का कलंदर हो, ठीक है ना। तो जब अल्लाह ताला ने अगर अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा खुशहाली दें और आपका आप जैसे कह रहे हैं कि आप एक्सपोज थे ना कि जी आप किसी भी जगह जाते थे, आपकी पैरों में इतनी शफा थी कि आप जहाँ जाते थे वहाँ पे लोगों की भीड़ लग जाती थी, उसका भी भला हो जाता था, ठीक है। तो अल्लाह ताला हर एक को इस तरह एक्सपोजर नहीं देता। कई दफ़ा आपको छुप के काम करना पड़ता है, और फिर आपको खुद भी हम कई दफ़ा खुद कह देते हैं, अल्लाह ताला कोई बंदा हमें कह देता है कि अल्लाह ताला ये आपका, मैं कह देता हूँ मैं बड़ा शुक्रगुजार, ठीक है, मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ। तो अगर अच्छा मेरे पास ज़माना है, मेरे पास हर चीज़ है, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ।
تو کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے اس کو اتنا زیادہ نوازا ہے، یہ تو شکر گزار ہوگا ہی. جب اس کے پاس یہ سب کچھ نہیں ہوگا تب یہ آپ کا شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کیا کہ اس لیول کے اوپر ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر وہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو ہی پروموشن دینے کے لیے، آپ کی آگے کلاس آگے بڑھانے کے لیے آپ کو ان چیزوں میں سے گزارتے ہیں. وہاں پہ آپ نے صبر جو ہے ہاتھ میں رکھنا ہوتا ہے. حضرت ایوب کی مثال آپ کے پاس ہے، سب کچھ ان کے پاس تھا، اولاد تھی ان کے پاس، مویشی تھے، بیویاں تھیں، اتنا پیسہ تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان پہ جب آزمائش لے کے آئے، جب مشکل وقت آیا تو سب کچھ ختم ہو گیا، ان کے جسم پہ بھی کیڑے پڑ گئے نا، لیکن انہوں نے دعا نہیں مانگی، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں کیا، انہوں نے صرف یہی کہا کہ میری زبان اور میرا دل جو ہے وہ ٹھیک رہے تاکہ میں تیرا ذکر کرتا رہوں. تو جو آزمائش میں ہوتا ہے وہ اللہ کو یاد رکھتا ہے، وہ اللہ سے شکوے نہیں کرتا نا. تو جب آپ اس مشکل میں سے گزر جاتے ہیں تو آپ کے اپنے منہ سے ہی نکل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے ٹھیک کر دے، بس ہو گئی ہے میری. پھر ایک ایسا زمانہ بھی آیا کہ حضرت ایوب کی آہ نکل گئی یا دعا نکل گئی، اس کے بعد وہ ٹھیک ہو گئے، ان کو ہر چیز واپس مل گئی. اب اگر ایک بندے نے بہت بڑی دعا مانگی ہے، آپ کے اس لیول کے مطابق آپ کا ٹیسٹ آتا ہے. مجھے پانی بھی ملتا رہے نا، اللہ نہ کرے میں تو اس امتحان کے بھی قابل نہیں، پانی بھی ملتا رہے تو میں وقت گزار لوں گا جب تک میری موت نہیں آ جائے. بٹ وین یو آر اٹیچ، یو ہیو اے وائف، یو ہیو 2 kids، گھر چل رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. میرا خیال ہے کہ شاید جتنی اچھی وائف مجھے ملی ہے شاید ہی کسی کو ملی ہو، جتنا اچھا بیٹا مجھے ملا ہے شاید ہی کسی کو ملا ہو. اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹی دی ہے، ایک بیٹا دیا ہے. بیٹی ماشاءاللہ اپنے گھر میں خوش ہے. دا تھنگ از کہ میں اندر سے جو ہے نا مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے جب وہ کچھ بھی نہیں مانگ رہے ہوتے اور مجھے پتا ہوتا ہے کہ ان کو اس چیز کی اشد ضرورت ہے. میں کتنے کرب سے گزرتا ہوں یہ مجھے پتا ہے، اور یہ جو کنڈیشن ہے میری یہ پچھلے کوئی 2-2.5 سال سے ہو رہی ہے. اچھا، بہت سے اللہ کے آپ جیسے آپ ماشاءاللہ نیک ہیں، اس طرح کسی بھی آپ بزرگ کے پاس نہیں، جو بھی اچھی بات کرتا ہے وہ نیک ہی ہوتا ہے. جب بھی آپ کسی اچھے آدمی کے ساتھ بات کرتے ہیں وہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ یار تہجد کے وقت رو کے ایک دفعہ رب سے مانگو. یقین کریں کہ تہجد کے وقت اسی طرح جس طرح لوگوں نے بتایا، میں نے تہجد کے وقت رو کے رب سے دعا مانگی ہے کہ پروردگار مجھے، لیکن ہو نہیں رہا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا آپ کو جس بزرگ نے کہا ہے نا کہ یہ کریں یہ ہو جائے گا، یہ وہ سب ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہر چیز کا اپنا وقت ہے. آپ مجھے ہر چیز جو ہے اس نے اپنے وقت کے اوپر ہونا ہے، اور وہ وقت گزارنا جو ہے وہی ہمارا. The thing is for me it is very easy, but obviously لیکن وہ بھی آپ کا حصہ ہے نا. آپ کو ہمارے لیے یہی تو زندگی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہی اسٹیج بنایا ہوا ہے کہ ہمیں اپنی اولاد، اپنے پیسے، اپنی ان سب چیزوں سے ہیلتھ، ان سب چیزوں سے ہی. مجھے جو تکلیف دے رہی ہے نا وہ یہ ہے کہ 12 سال کے اندر میں کوئی مسئلے کے اوپر بیٹھ کے اللہ اللہ نہیں کرتا رہا. ایون ٹوڈے آئی واز آن این انٹرویو میں دے کے آیا. تو مجھے جو چیز بڑی تکلیف دیتی ہے نا وہ یہ ہے کہ میں بالکل کام کی اس جگہ پہنچا ہوتا ہوں کہ کل جا کے نا میں نے آرڈر اٹھانا ہے یا کل جا کے میں نے اپنا لیٹر پیک کرنا ہے، اور ایسا آگے سے جواب مل جاتا ہے کہ جو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یار یہ کیا ہو گیا. اٹ واز سو مچ سرٹ. ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جی وہ سرٹن ہوتے، میں مانتا ہوں یار. Do not give me example again and again and again and again. 12 years. میں نے یقین کریں گے آپ کہ جب یہ ہمارا یہ باہر میرا سلم شروع ہوا، میری فیکٹری تھی، میں نے آج اپنی فیکٹری لگائی ہے. میرا پہلا ٹرک جو ہے وہ مال لے کے آیا. میں اتنا خوش تھا کہ یہ میری ڈریم تھی بچپن کی کہ یار میری فیکٹری ہوگی، اس میں میرا ٹرک آئے گا مال کا. اور اس دن میرا رنگ لال سرخ ہوا تھا اور میں اتنا خوش کہ میری اپنی فیکٹری کے اندر میرا پہلا مال کا ٹرک ہے. رات کو 12 بجے مجھے فون آیا، مسعود بھٹا صاحب وہ جو مال آیا وہ فوراً بھیج دے، مارکیٹ میں سلمپ آ گیا. کل صبح جو ہے نا جتنا بھی مال نکال سکتے ہیں نکال دیں. یقین کریں within another 3-4 days I have to shut down my factory. I have to sell all that.
اچھا پھر مزے کی بات دیکھیے، اس کو ذرا آپ ذرا دیکھیے کہ میں کتنی مار میں کھا چکا ہوں. میں نے وہ فیکٹری ایک ہفتے کے اندر بند کر کے اس کا رینٹ میں نے دیا ہوا 60,000 ریال میں نے رینٹ اس کا دیا، اور ابھی مجھے 2 مہینے ہوئے ہیں اندر بیٹھے ہوئے. میری مشینیں اندر لگی ہوئی، مشینیں اونے پونے بیچی، اس کو بند کیا، تالا لگایا. وہ میرا کہنا ہے 2 مہینے کا جو رینٹ تھا وہ ختم ہو گیا، ضائع ہو گیا. اب ہیوج اماؤنٹ آلریڈی گون انٹو ڈیٹ. جتنے بھی میرے دوست تھے جو دوسرے بزنسز میں لگے ہوئے تھے وہ یہ کہہ رہے بھٹا صاحب کو یا تو اسٹروک ہو جانا ہے تو یا بھٹا صاحب گئے، ان کی فیکٹری بند ہو گئی. ابھی تو کل کھول رہا ہے، ابھی تو انہوں نے کل ہمیں وہ پارٹی کی ہے اور چائے وائے پہ آئی ہے. یقین کریں گے ہفتے کے بعد جو ہے جیسے میں نے یہ فیکٹری بند کی، آئی ٹوک اونلی 4 or 5 days آئی ری اوپنڈ انادر بزنس. لوگ مجھے دیکھنے آتے تھے کہ بھٹا صاحب آر یو کریزی. ہم تو سوچ رہے تھے کہ آپ مکہ جا کے نا ادھر مکہ شریف بیٹھے ہوں گے، اللہ اللہ کر رہے ہوں گے کہ یا اللہ میرے گناہ بخش دے، یہ میری فیکٹری دے. تو آپ پھر آپ نیا بزنس کھول کے بیٹھ کے کس مٹی سے آپ بنے ہو. اگین آئی اسٹارٹیڈ اگین آئی تھنک 2 or 3 months been passed. اسی جگہ پہ پھر پہنچ کے آج میرا کام شروع ہونے لگا ہے اور کچھ نہ کچھ درمیان میں ہو گیا. کین یو بلیو اباؤٹ 6 businesses میرے اسی طرح جو ہیں وہ ضائع ہو. اور پھر میں نے کہا یار اب نہیں ہو. پاکستان آیا ہوں تو میرے یہاں پہ بھی جو ہے وہ میرے 3 ہوٹل اسی طرح بند ہوئے. یعنی کہ آج میں کھول رہا ہوں اس میں نئے ہمارے تندور آ رہے ہیں، یہ ہے، میں صبح بریک فاسٹ بھی اس میں ہوٹل میں شروع کر رہا ہوں اور پتہ چل گیا جی کرونا شٹ ڈاؤن ہو گیا. اور شٹ ڈاؤن کی وجہ سے وہ بہت بڑا میرا لاس ہو گیا وہاں پہ. وہ بند میں 2 ریسٹورینٹ تھے اس وقت، دونوں بند کر دیے. یہ ابھی میرا خیال ہے میں نے دسمبر لاسٹ ایک نیا ریسٹورینٹ کھولا تھا ڈیفینس کے اندر. وہ اباؤٹ 3 یا 4 months been passed. اور کیا ہوا کہ فوراً پھر کرونا آ گیا، مارکیٹ ڈاؤن، نو کلائنٹ، آئی ہیو ٹو شٹ اٹ ڈاؤن. ہو گیا. اچھا اب یہ شٹ ڈاؤن اوپن شٹ ڈاؤن کرنے سے میرا پیسہ سارا جاتا ہے اور اب وہ یہ کہ پینی لیس. اب میں کیا کروں؟ اب میں نے گھر میں دیکھیں گھر والوں نے روٹی بھی کھانی ہے، گھر والوں نے جو ہے وہ بجلی بھی چل رہی ہے، اس کا بھی بل آ رہا ہے. فرام دیئر آئی ہیو ٹو فلفل آل دیٹ. اس ایج کے اندر جس ایج کے اندر میں سوچ رہا تھا کہ یار میں گھر جا کے تھوڑا سا آرام کیا کروں گا، صبح اٹھ کے نیوز پیپر پڑھ لیا یہ وہ کر، اس عمر میں اگین آئی ایم آن دا روڈ لوکنگ فار اے جاب نا. اب میں صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ نے بڑی پیاری باتیں کی، میں اس سے زیادہ زبردست جو ہے نا وہ تقریر کر سکتا ہوں آپ کے سامنے. ابھی سٹنگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر مہینہ نہیں جلتا تھا چولہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال تک پتے کھا کے وقت گزارا تھا. ہم کس بات کی مووی ہیں؟ ٹھیک ہے، ٹرو، ایوری تھنگ از ٹرو، آئی ایم بلیونگ آل دیٹ. بٹ واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ دیکھیں ہم نہ تو اس طرح کے ہیں، نہ وہ ہمارا لیول ہے ٹیسٹ کا، کچھ بھی نہیں. مجھے اس وقت صرف آپ سمجھے کہ آئی مین این انٹینسو کیئر. مجھے اس وقت صرف آکسیجن کی ضرورت ہے کہ میرا کم از کم میری جان بچے. میں نہیں چاہتا کہ میں اٹھ کے فوراً جو ہے نا وہ 17 year old بوائے کی طرح بھاگ کے جو ہے نا پورے ریس کورس پارک کا چکر لگاؤں. آئی جسٹ نیڈ آکسیجن ٹو جسٹ اسٹارٹ بریدنگ. میں اس وقت بالکل انٹینسو کیئر میں پڑا ہوں. مجھے ایک ایسا ڈاکٹر اللہ کا چاہیے جو میرے کم از کم آکسیجن تو لگا کے میری سانس تو چلا دینا. یار مجھے نہیں بہاری چاہیے، مجھے نہیں لینڈ کروزر اور BMW دوبارہ سے چاہیے. میں چاہ رہا ہوں میری سانس تو چلنی شروع ہو جائے. یار اتنا تو کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ کر دے. اور آئی تھنک یو نو مچ بیٹر دین می کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک چھوٹا سا میں واقعہ آپ کو سنا کے بات اپنی ختم کروں گا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایک دن کھڑے تھے منبر پہ، لوگوں سے پوچھتے ہیں آج پوچھو قیامت تک جو مجھ سے پوچھنا ہے پوچھو. پھر بولتے ہیں پوچھو جس نے بھی مجھ سے پوچھنا ہے قیامت تک کے یہ پوچھو، میں قیامت تک کے حال بتاتا ہوں. پھر اچانک ہی کہنے لگے نہیں میں نہیں بتاؤں گا. لوگ سارے حیران ہوئے کہ یہ کیا ہوگا. پہلے آپ بول رہے ہیں کہ بتاؤں گا، پھر آپ بول رہے ہیں کہ میں نہیں بتاؤں گا. انہوں نے کہا مجھے قرآن پاک کی ایک آیت یاد آ گئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس چیز پہ قادر ہوں کہ لکھی ہوئی تقدیریں میں بدل دوں. اور میں آپ کو ایک حال بتاؤں اور میرا رب جو ہے وہ تقدیر بدل دے تو یہ تو سب کچھ غلط ہو جائے گا. جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا پوچھو. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے ایک دفعہ بات نکل گئی ہے، رب جو ہے نا اسے بدلنا ہی نہیں چاہے گا کہ میرے محبوب کی زبان سے بات نکل گئی. ایسے چھوٹا سا کمپیریزن. دس از واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی عبادات کے صدقے
इतनी तासीर जी, आप खुद भी अल्लाह के वली ही हैं। उनकी दो लोग होते हैं, या तो अल्लाह के वली होते हैं या फिर शैतान के वली, ठीक है ना। तो मुझे तो आप अल्लाह के वली ही लग रहे हैं। इतनी तासीर रखी होती है कि वो कहते हैं ये बेटी आई है ना मेरे पास, पहले तो मुझे इसने बात भी नहीं की, मुझे मैं इसका चेहरा देखते मुझे समझ आ जाएगी कि इसके अंदर क्या है, ठीक है। मैं कहूँगा बेटे बैठ, ठीक है। मैं कहूँगा कि बेटे आप, ये नहीं कहूँगा कि आप 10 दफा जो है ना कुरान पाक पढ़ा करो सुबह उठ के, 600 दफा ये सूरत पढ़ा करो, 700 दफा ये, मैं ये नहीं करूँगा। मैं कहूँगा ऐसे देखूंगा, कहूँगा जाओ बेटे आपका मसला है। आप कहेंगे ये क्या हुआ, ये कैसे पीर साहब, ना मैंने तो बात की ना कुछ किया, ये कहते हैं जाओ आपका मसला हल हो गया। और मेरा सोना रंग जो है, ये मिसाल हमारे सामने मौजूद है कि चोरों को अल्लाह ताला ने वली किया अपने इन्हीं बुजुर्गाने दीन की वसात से। चोर डाकू मांगने वक्त का दाल, उन्होंने कहा जी वो देखे सबके पीछे ले लो, ये कर सकते हैं ना। हम बहुत सारी नाते कवालियां सुनते हैं। हमारे लाहौर के अंदर हजरत दाता गंजबख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ऐसी ज़ात गिरामी पाक है जो अगर एक दफा निगाह करते तो आपकी तकदीर बदल जाती है। लेकिन अब हमें कोई उनके पास लेके तो जाए, कोई थोड़ा सा वो पर्दा उठाने वाला तो मिले, वो ढूंढ के मैं थक गया हूँ कि ठीक है कोई जो है, मैं अब नाम नहीं लूंगा, कुछ नहीं कहूंगा, हर एक का पर्दा अल्लाह ताला रखे, उनकी इबादत कबूल करे। यानी कि ऐसे लोग हैं जंगलों में रहते हैं, पता नहीं हफ्ता हफ्ता सारा जंगलों में रहते हैं, 2 दिन के लिए शहर में आते हैं, आके लोगों की इसी तरह लोगों की भीड़ लगी हुई है और लोग जो है उनसे फैज ले रहे होते हैं। कुछ ना अल्लाह के लोग होते हैं जो इंतहाई आम लोग होते हैं, हो सकता है कि वो कोई मेरा एम्प्लॉई हो, मेरे अंडर काम करने वाला, ठीक है, और बज़ाहिर वो कोई नमाजी परहेजगार नहीं है, उसकी कोई बहुत बड़ी दाढ़ी नहीं है, नौरानी चेहरा नहीं है, एक गरीब मस्कीन सा इंसान है, ठीक है, जिसका अल्लाह के सिवा कोई नहीं है, ठीक है, मेरी सैलरी पे वो चल रहा है और पता नहीं अब उसका अल्लाह ताला के साथ क्या मामला है। हो सकता है कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बज़ाहिर आपको लगेगा कि अय्याश है, इसकी तो जुबान बहुत गंदी है, इसकी तो नज़र बहुत गंदी है, ठरकी है या जैसा भी है, लेकिन आपको नहीं पता कि वो अल्लाह ताला के साथ उसकी कैसी यारी दोस्ती है। हो सकता है कि अल्लाह ताला ने उससे कोई ऐसी कुर्बानी ली हो जो और कोई नहीं दे सकता था, या उसने किसी बचपन में कोई ऐसी नेकी कमा ली हो जो हम मतलब हमें उसका तसव्वुर भी नहीं, हमारे सामने वो चीज़ आए तो हम सेल्फिश हो जाए उस चीज़ पे, लेकिन उसने वो चीज़ कुर्बान कर दी हो, सोचा भी ना हो और मतलब पार भी ना डाला हो ना अल्लाह के ऊपर कि मैंने ये फलां काम कर दिया, बॉदर ही ना किया हो कभी। तो वो अल्लाह ताला का कितना प्यारा है, आपने उसको कुछ कह दिया तो तकदीर बदली ना, आपकी बदल गई ना, ठीक है। तो इस वजह से ज़रूरी नहीं होता कि वो देखे और ऐसे हो जाए, जुल्म कमाया जाता, चल हमसे हो जाता है ऐसे ना, गलती हो जाती है, जुल्म कमा लेते हैं क्योंकि इंसान जालिम है ना, अपनी जान पे जुल्म कर बैठता है। और कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जिनकी माफी सिर्फ नबी पाक लेके दे सकते हैं। जब आप किसी अल्लाह के प्यारे का दिल दुखा देते हैं ना, तो वो बदुआ नहीं देता, वो कहता है अल्लाह भला करे, फिर आपका भी भला होता है। वॉशिंग मशीन में कपड़े डालते हैं ना धोने के लिए, तो वो कैसे घुमा देती है कपड़े को, लेकिन उसकी मैल को चैल निकालती है ना, ठीक है, तो वो फिर कहता है यार भला हो तेरा भी, फिर ठीक है, तो भला होता है, फिर वो दुआ होती है उसकी, ठीक है। तो फिर अल्लाह ताला को क्योंकि बहुत प्यार है, कुछ लोगों से बहुत उसके लाडले होते हैं, तो फिर अल्लाह ताला जो है वो माफी नहीं वहां से मिलती, उसकी फाइल जो है वो नबी पाक के पास वहां। आपका नाम क्या है? सुंदर, थैंक यू वेरी मच। मैंने आपकी गुजारिशात सुनी, आपके मैंने अल्फाज सुने, दिल पे बड़ा असर किया, मैंने जो बात की बड़ा असर किया। मैं इस वक्त जिस जगह बैठा हुआ, आपको बताइए कौन सी जगह है? ये वो जगह है जहां से आप इसके थ्रू फैज दे रहे हैं, ठीक है। मैम, मुझे लग रहा है कि मैम डॉक्टर है, ठीक है, मैं इंजीनियर, मैं वैसे बाय पेशा इंजीनियर। मैम जो काम करती हैं मैं उसकी अलिफ बे भी नहीं जानता, और जो काम मैं करता हूँ हो सकता है मैम थोड़ा बहुत जानती हूँ, लेकिन जो पेचीदगियाँ इंजीनियरिंग में होती हैं वो मैं ही जानता हूँ, वो मैम नहीं जानती, ठीक है। मैं जब डॉक्टर साहब के पास आया हूँ, डॉक्टर जावेद साहब के पास, तो मैं एक उस आदमी के पास आया हूँ जो अल्लाह के वली ढूंढने वाला डॉक्टर है। चाहे
अल्लाह ताला ने उनको कितना भी मुकाम दिया, और आज मेरी मुलाकात सिर्फ इतनी थी, मैंने कहना था कि डॉक्टर साहब मुझे उस अल्लाह के वली का सिर्फ पता बता दो जिसके मैं पाँव के ऊपर हाथ रखूं और मेरा ये बोझ खत्म। तो आप बैठे हैं अभी, आपने वेट करना है सर का। मैं भी आपको यही कह रही हूँ। और आपने सर से मिलके जाना है, आप जल्दबाजी ना करें, हम यहाँ पे आ गए हैं ना। मैं बैठा। बाकी ये है कि मतलब अल्लाह हमारी भी दुआ आपके साथ है, कोई ऐसा मसला नहीं, परेशान ना अल्लाह है, और नबी पाक के आगे पेश होना होता है, कुछ गलतियों की माफ़ी उनसे ही मिलती है। ख़ुद जो है वो तकरीबन पिछले 2-3 साल से बहुत से अल्लाह वालों से मिल चुका हूँ। उनमें से चंद एक लोग गद्दी नशीन भी हैं, और एक तो मेरा ख्याल है शायद मैं जिन से भी मिल चुका हूँ, जिनके साथ बाकायदा मेरा 2-2.5 घंटे का मुकालमा जो है वो हो चुका है, और उनके साथ भी बड़ा लंबा मुकालमा हुआ था। जिन के साथ, उनके साथ बड़ा लंबा 2-2.5 घंटे का मुकालमा हुआ। जी, और उन्होंने फिर मैंने कहा जी अब बाबा जी कब मुलाकात होगी, तो कहने लगे अब हमारी मुलाकात नहीं होगी, क्योंकि अब मैं जंगलों में चला जाऊंगा, फिर आपसे मुलाकात नहीं होगी। तो इसलिए मुझे फ़ील हो रहा है कि वो जिन थे, वो इंसान नहीं थे। वो हम जिस जगह बैठे हुए थे वो जगह भी कुछ ऐसी थी, पहाड़ के ऊपर हम बैठे हुए थे, किसी मज़ार के ऊपर। देखें, आपकी और हमारी और जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, हम सब की खुशकिस्मती है, ये मैं अपने दिल से बात कर रहा हूँ, अपने दिल से बात कर रहा हूँ कि ये हमारी खुशकिस्मती है। जिस तरह आपने बताया, अल्लाह के कलाम के अंदर बड़ी ताकत है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। अल्लाह ताला के वलियों की थोड़ी सी मैं एक बात करके, नमाज का टाइम है, मैं ऐसा नमाज़ पढ़नी चाहूँगा। देखें, जब कोई अल्लाह ताला के बहुत करीब हो जाता है ना, अल्लाह ताला से वो चीज़ें मांगता नहीं, उसकी रज़ा में खुश होना शुरू हो जाता है। अब अल्लाह ताला की वो तवज्जो का जो है ना वो मरकज़ बन जाता है, और अल्लाह ताला जो है ना वो हर, मेरा अक़ीदा है, अकॉर्डिंग टू मी, मेरा अक़ीदा ये है कि अल्लाह ताला हर वक्त उसकी तरफ मतवज्जो रहता है कि ये कुछ मुझसे मांग के तो देखे एक दफ़ा। जब इंसान उस मुकाम के ऊपर पहुंचा होता है ना, और उस वक़्त जब वो ऐसे कर देता है ना, मेरा रब इतना नछावर करता है, इतना नछावर करता है, इतना नछावर करता है, और फिर रब खुश होता है और ख़ुद पूछता है अपने बंदे से कि बंदे तू मुझे बता, तो क्या मुझसे खुश हुआ है कि नहीं हुआ? तूने तो इतना मांगा था, मैंने तुझे इतना दे दिया। अब वो मुकाम ढूंढना, वो बंदा ढूंढना, उसकी मैं भी तलाश में हूँ। अल्लाह करे आज वो मुझे मिल जाए। मैं अभी से नहीं, ये तो अभी तो पाकिस्तान में आके कुछ हुआ ना 4-5 लोगों से, मैं कोई पिछले 30-35 साल से उन लोगों की तलाश में हूँ। सऊदी अरब में भी मैं ढूंढता रहा, लोगों को पता है मैं उस आदमी की तलाश में हूँ जो मेरे साथ, मुझे पता चल जाए कि यार ये वो अल्लाह का वली है जिसकी मैं बात करूँ। अमामे बांध लेने, लंबी लंबी दाढ़ियाँ रख लेने, विरद दे देने, ये करना, ये तो ज़ैद बकर मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन वो जिनकी बात मेरा रब सोना नहीं ठुकराता, वो बंदे कहाँ हैं? बेटी ने, आपने अभी बड़ी प्यारी मिसाल दी थी, मैं उसको सेकंड करूँगा जो आपने मिसाल दी थी। आपने जिनकी बात की वो अब्दाल होते हैं, ठीक है, जो छुपे हुए होते हैं, ठीक है। सामने तखान बन के बैठा होगा, सामने पता नहीं कोई ऐसे फ़कीर सा बन के बैठा होगा, गंदा मंदा सा होगा, लेकिन वो अल्लाह के इतने करीब होगा, इतने करीब होगा कि उसके सिर्फ एक दफ़ा आंख उठा के आपको देखने से आपकी तकदीर बदल जाएगी। आपके ऊपर ये जितने ये बल चढ़े हुए हैं ना, जितने धागों में आप लिपटी हुई हैं, वो सारे के सारे धागे उसके सिर्फ ऐसे देखने से ख़त्म हो जाते हैं। वो अल्लाह के नेक बंदे जो हैं वो छुपे हुए होते हैं। उनको सिर्फ एक चीज़ होती है कि किसी को अगर पता चल गया कि मैं वो वाला बंदा हूँ, तो मुझसे ये तमाम फ़ज़ाइल जो है मेरा रब कहीं इस मद में वापस ना ले ले कि पता नहीं मेरे दिल में थोड़ा सा तकब्बुर आ गया है, तो वो अपने आप को जो है वो इन चीज़ों में गुम करके रखते हैं। आपकी बात बिल्कुल बजाय है, मैं उसको सेकंड करता हूँ। लेकिन ऐसे लोग जिस तरह डॉक्टर साहब हैं जो सामने हैं और जिनकी दुआएं रब्बुल जलाल जो है वो पूरी कर रहा है, हमारी बड़ी खुशकिस्मती होगी कि अगर हमें डॉक्टर साहब के वसीले से आपके फ़ज़ाइल जो हैं कुछ हमारी तरफ मुंतकिल हो जाएं। हमसे बड़ी गलतियां होती रहती, कितना भी आदमी नेक हो, कुछ ना गलती फिर भी हो जाती है। तो हमें सिर्फ वो डॉक्टर चाहिए कि जिसको जब एक्सरे दिखाएं तो वो ये ना कहे कि ये कोई ब्लैक एंड वाइट सी कोई चीज़ है, समझ नहीं आ रही क्या है, वो एक्सरे को पढ़ना जानता हो।
उस बंदे की मुझे तलाश है कि जो सामने जब बैठा हो तो वो इस एक्सरे को पढ़ सके कि यार ये है कि ये ना कि यार ये ब्लैक एंड वाइट है, अच्छा 600 दफ़ा ये पढ़ लो, 700 दफ़ा वो। एक साहब अभी पिछले दिन मैं एक गया गद्दी नशीन के पास, मुझे कहने लगे सुबह जो है ना आप 500 दफ़ा जो है ना कुल शरीफ पढ़ें और 600 दफ़ा अलहम्द शरीफ पढ़ें। और मैंने कहा यार ये तो मैं शुरू करूँगा 4:30 बजे, 4 बजे नमाज़ होती है, ये तो सुबह 8 बजे तक नहीं ख़त्म होना। और मैंने कहा बाबा जी देखें इधर ही रुक जाएं, अगर फूंक मार के मेरे आपको मसला हल कर सकते हैं ना तो कर दें, ठीक है। ये मुझसे विर्द पढ़े नहीं जाएंगे, मैंने बड़ी तस्बीहां फेरी हुई हैं, ये उस वक़्त के दरमियान ये तस्बीह फेरो फिर सब मसले हुए, नहीं हो रहा। असल मसला ये है कि हमारे अपने देखिए ये बतदरीज होता है ना, जैसे मैम डॉक्टर हैं, इलाज किया जाता है, अगर कोई इंटेंसिव केयर में आता है सबसे पहले ऑक्सीजन लगा के उसको थोड़ी सी जान की रमक तो पैदा करो, फिर उसको आप वार्ड में शिफ्ट करते हैं, फिर उसका प्रॉपरली इलाज शुरू होता है। इट्स नॉट गोइंग टू बी डन विद इन 1 मंथ, मे बी 2-3 महीने लग जाएं, हो सकता है ज़्यादा वक्त लग जाए, तो फिर आदमी वो जो है वो रिकवर कर पाए। लेकिन ये कि जब वो इंटेंसिव केयर में आता है तो फ़ौरन आप 2-3-4 डॉक्टर उसे घेर लेते हैं, कोई उसकी जो है वो हार्ट बीट चेक कर रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है कि यार इसको बचा लें। तो इस वक्त जो है वो मेरी कम से कम कंडीशन ये है कि मैं इंटेंसिव केयर में हूँ, मुझको थोड़ा सा बचा लें और फिर उसके बाद जिस तरह आप कहेंगे मैं हाजिर। मैं तुम्हें मज़े की बात बताती हूँ, मेरे फादर इधर ICU में थे ना जब, तो मेरे पास आई एक खातून, शी वाज द बेनिफिशियरी विद दिस सिस्टम सूरह रहमान। तो मुझे उन्होंने आके बड़े आयरॉनिकली कहा कि आपने इन्हें कसीदा बुर्दा शरीफ नहीं सुनवाया था जी, ठीक नहीं हो गए वो। मतलब मैंने उनको देखा, मैं बड़ा खूबसूरत सा मुस्कुराई है, मुझे खुद फील हुआ कि मैंने इनको बड़े प्यार से देखा है। मैंने कहा नहीं, मरज़ुल मौत की शिफा मौत ही होती है। वो बंदी चूँकि फैमिली फ्रेंड थी, उन्होंने घर जाके ना इस तरह बात कर दी। अब आप देखो मेरे लिए तो महाज खुल गया, मेरी अम्मी की जो एक जज्बाती लगाओ या मेरी बहन का जो जज्बाती लगाओ, तू तय कर रही है, तू ते चानी है, तू ते फना दे, तू ते टमका, मेरे लिए मैं चुप रही, तब भी मैं कुछ नहीं बोली। फिर एक वक्त आया कि ये लोग ना यासीन पढ़ते होते थे ना, सारे खड़े हो गए कि अल्लाह इनके लिए आसानी करते। मैंने कहा तुम लोग सोफिस्टिकेटेड वे में मांग तो उनके लिए मौत रहे हो, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की थी। मैंने तो कहा था इस चीज़ की शफा मौत है। मैंने ये तो नहीं अल्लाह मियाँ को कहा था कि अल्लाह मियाँ हूँ साढ़े बस हो गई है तो तुसी लै जाओ, यानी कि अल्लाह मियाँ को हम बता रहे हैं आप उनके लिए आसानी मांगे, बेहतरी मांगे, जो अल्लाह को उनके लिए बेहतर मंजूर होगा अल्लाह वो कर देगा। उस वक्त हमें लगा हम दुआ पे बहुत कायम है, ठीक है। एक हमारा वो ना आपको नेचुरली आती है अंदर से ना आपके कुछ, तो आप इस चीज़ में मैं आ गई कि भाई ये देखो ये लोग क्या कर रहे हैं। अब्बा चले गए, जिस तरह भी उन्होंने उनका जाना लिखा था वैसे वो चले गए। उसके बाद मैंने ऐसे ऐसे फेसेस देखे, मैंने ऐसा ऐसा वक्त देखा और बिल्कुल अकेले देखा, बिल्कुल अकेले। मैंने इमोशनल क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस, फैमिली के मतलब फिज़िकल क्राइसिस, सेहत के बड़े मसले मसाइल, मेरे ये सारी चीज़ें इकट्ठी मैंने देखी। और मेरे पास ये जो अभी बात कर रहे थे ना आपके पास पैसे नहीं होते, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये हर दूसरे बंदे की कहीं ना कहीं ऐसी कहानी होती है। और सेल्फ मेड लोगों का ये मेजर अलमिया होता है कि उनके पास 20 तारीख उनकी सैलरी आने से पहले ना डिवाइडेड होती है कि इतने बिल में चले जाएंगे, इतने ग्रॉसरीज में चले जाएंगे, इतना आपका डेली का खर्चा, और आप खुद के आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। और 25 के बाद आप कहते हैं आप किसी को देखें भी ना, जो हम जैसे जॉबियंस होते हैं उनका ये हाल होता है। तो अब मेरे पास जॉब भी कोई नहीं थी, मैंने एक सेटअप को भी लेके चलना था, और मेरे लिए वो वक्त इतना अजीब था। और मैंने फिर उससे पहले मैंने फाइनेंशियल क्राइसिस देखे थे, कोई मेरे हिसाब में वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा थे। मैंने कोई 5-6 करोड़ रुपए का नुकसान देखा, मेरी अपनी ज़ात के लिए वो एक बहुत बड़ा लॉस था, जो कि मैंने अकेली बंदी ने वो उसको जिस तरह भी मैनेज किया, किसी के पैर पड़ी, किसी के हाथ जोड़े, किसी को थाने भुगते, पेशियाँ भुगती, अदालतें भुगती, लोगों से अपने आप को मुक्ति करवाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें एक वो कह लो कि एक पैसेज था, और उसमें जब आपके पास कोई मॉरल सपोर्ट भी ना हो, कोई आपको आपका कंधा ही थपथपा के कह दे कि चल कुछ नहीं होता, कोई गल नहीं, तो आपकी सही चीज़ें निकल रही होती हैं। और मैं कहती हूँ वो वक्त अगर कोई आपका कंधा अगर थपथपा देना, आप बिखर जाओ। अल्लाह मियाँ अगर आपको कोई नहीं देता ना, तो इसमें आपकी कोई ना कोई लर्निंग हो रही होती है। अगर कोई आके आपको गले लगाए ना, आप बड़ी बुरी तरह भुरभुरी रेत बनते हो, आप बड़ी बुरी तरह गिरते हो। लेकिन अगर अल्लाह मियाँ वो कहता ना कि बस पे तू मुझे देखना, तो इधर उधर क्यों देख रहा है, तू मुझे देख। मैं इनफैक्ट एक कह लो कि फुटपाथ वाली कंडीशन में हूँ मैं।
अगर एक मतलब जैसे अल्लाह ने इज़्ज़त रखी हुई है वो अगर वैसे ना चलाए तो मैं तो फुटपाथ पे हूँ अपनी फैमिली को लेकर। तो मुझे अगर कोई कहे कि बाजी आप दुआ करें, मैं कहूँगी मेरी रोटी पूरी करो, मैनू दुआ ना की लगे। मुझे मेरा दीन दुनिया इस वक्त खाना है, मेरा दीन दुनिया इस वक्त पैसा है जो मेरी ज़रूरतें पूरी करेगा, और वो ज़रूरतें मैंने अपने लिए नहीं, मेरी अपनी नहीं है। यकीन करो मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। मेरे साथ जो अटैच लोग हैं, मेरे साथ जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मेरी जो लाइबिलिटीज़ हैं ना, मुझे उनके लिए चाहिए। उनके अब मेरी माँ की दवाइयाँ आनी है, मैं चाहे उधार लूँ, मैं चाहे जो कुछ मर्जी करूँ, मैंने उनको दवाइयाँ ला के देनी है। मैंने अपने अम्मी को तो नहीं ना, मैंने मतलब वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अगर अल्लाह ने मुझे एक जगह पे खड़ा किया हुआ तो मुझे उस जगह से हिलने की इजाज़त नहीं है, मैं हिल ही नहीं सकती। तो ऐसे टाइम पे आपकी दुआ दूँ बहुत पीछे रह जाती है। आप सिर्फ और सिर्फ एक कह लो, मुझे तो दर्द शर्द का भी नहीं पता यार कि दर्द क्या होता है, या जिसको लोग बड़ा लाभते हैं या जिसकी बड़ी बात करते हैं, मुझे नहीं पता कि दर्द बताया जा सकता है। जो जिस फेज़ में होता है या जो कुछ गुजार रहा होता है, क्या वो ये बता सकता है कि वो कितनी तकलीफ़ में है? वो नहीं बता सकता, उसके पास लफ्ज़ नहीं होते। ये एक एहसास सर कहते थे ना, एहसास है। तो वो जिसको किसी के लिए हो जाए, जिसका किसी कोई देख ले, ये वो वाली सिचुएशन आ जाती है। उस टाइम बस सिर्फ आपकी कोशिश पता है कहाँ तक रह जाती है कि आप नेगेटिव ना हो। आप किसी के लिए आपकी, मुझे लगता है कि आपकी दुआ सिर्फ यही होती है उस वक्त कि आप बस नेगेटिव ना, आप किसी के लिए अच्छा सोचने के तो काबिल रह नहीं गए होते हैं, बुरा ना सोचने का मसला। तो ये सारी वो जो तन बीतियाँ कहते हैं ना, तो तन बीतियाँ बताई नहीं जा सकती। वो हर वक्त हर पल जो तन पे बीतती है ना, वो तन जानता है, और फिर वो काबिल नहीं रहता कि वो बता भी सके, वो ज़ुबान भी खोल सके। ये मुझे लगता है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि हर इंसान जो है वो किसी ना किसी, हर इंसान देखने में ऐसे ही लगता है कि बहुत खुश है, लेकिन हर इंसान जो है वो जेड़ा कटो हुई लाल नहीं बा जिस अल्लाह ताला ने हर इंसान को जो है जिस लेवल के ऊपर लेके जाना है, या फिर जो काम उससे करवाना है, उस बेचारे को उस चीज़ों से गुजारना चाहिए, ठीक है ना। जो मुश्किल जो है मतलब आपके अपने थ्रेशोल्ड के मुताबिक ही आपको मुश्किल मिलनी है, या आपके पोस्ट के मुताबिक ही आपको मिलनी है ना जिम्मेदारी, वो ज़्यादा नहीं। अगर यही बात है, मुझे ये लगता है कि हर बंदे से अगर हम पूछना शुरू करें तो कई दफ़ा, जैसे कि आप डिस्कस कर रही हैं, बात शेयर कर रही हैं, बहुत सारे लोग होंगे कि वो सुन के उनको ये एहसास हुआ होगा कि मतलब होता है जब आप सुनते हो तो कहते हो कि अच्छा, मतलब मैं अपने आप को ये समझ रहा था कि मैं ही बहुत बड़ी मुश्किल में हूँ या मैं बहुत तकलीफ में हूँ। तो अल्लाह ताला जिनको चाहता है उनको बहुत सब्र और इस्तिकामत भी देता है। असल में बात ये मुनीबा, हम अपनी ऐनक नहीं उतारना चाहिए। एग्जैक्टली, हम अपनी ऐनक से देखना पसंद करते हैं लोगों को। अगर हम ये अपने ग्लासेस उतार के देखें, अपनी ऐनक उतार के देखें, तो हमें पता चले कि कोई अगर कोई बात कर रहा है तो उसके बैक ऑफ माइंड क्या था उस वक्त, वो किस मिजरी या किस जगह पे वो खड़ा हुआ था कि वो ये बात कर रहा है। ये हम लोग जिस दिन अपनी ऐनकें उतारनी छोड़ेंगे ना, उस दिन शायद हम वो 1% या 2% उस दुआ में आने की कोशिश कर पाएँ, कि हम उस एम्पैथेटिक वे में जाके चीज़ों को ऑब्जर्व करें। सर एहसास की बात अगर करते हैं तो वो एहसास क्या है, फील करना। आप बताओ, मेरे से हमदर्दी करने के लिए बहुत लोग होंगे, मेरी वो चीज़ उसको मतलब सिंपैथी के लिए बहुत ज़्यादा है मेरे पास लोग। एम्पैथेटिक वे में जाके मेरे साथ बात करने वाला कोई भी नहीं होगा। और मैं अगर मुझे अल्लाह ताला पे इतना सा भी यकीन है ना, मैं ये चाहूँगी भी नहीं कि कोई मेरे साथ एम्पैथेटिक हो, मैं ये चाहूँगी नहीं। और अल्लाह मियाँ भी मेरे बड़े पर्दे रखें, वो आपको स्पार्कल का इम्तिहान, वो एक इश्तिहार रखते हैं, आप डिंटॉनिक बन के रहते हैं। और मेरे ख्याल में ये भी फलाह ही है, माशाल्लाह। ये अल्लाह ताला का ही एक करम और ये फलाह है आप पे कि आप मेरे में नहीं, बेशुमार मेरे जैसे लगता है सारे मेरे चेहरे। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस करूँ तो कई दफ़ा बंदा सोच रहा होता है कि यार मतलब जो भी आप बीमार हुए, आपको तकलीफ आई, तो मैंने मतलब आप कई दफ़ा सोच लेते हो ना कि अच्छा मतलब ये बीमारी मुझे थी तो मैं तो मतलब, लेकिन आप एट टाइम्स आपको अल्लाह ताला ये दिखाता है कि वो भी अल्लाह ताला का ही करम होता है जब आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर पाते हो या फिर उसको बर्दाश्त कर पाते हो। एग्जैक्टली, क्योंकि अगर अल्लाह का करम या अल्लाह साथ ना हो तो आप किसी चीज़ को बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते।
میں یہ کہتی ہوتی ہوں کہ جب میں سر سے ملی تھی نا، وہ اللہ میاں کو مجھ سے اتنا پیار تھا کہ وہ ایک اللہ میاں نے مجھے ایک ہارڈ ٹائم کے لیے پریپیئر کیا. وہ میرا سارا ہنی مون پیریڈ کہہ لو کہ وہ جو میرا تھا، یا رین کوٹ پیریڈ جو میرا تھا، وہ سارا ایک اتنی خوبصورت پریپریشن تھی کہ اس ساری ایک ٹائم کا مجھے فیلنگ نہیں آئی. آج تک نہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے محسوس کروایا کہ کیا کاٹا یا کیا وقت گزرا. اور وہ جو کاٹا وہ بھی کوئی چھوٹا عرصہ نہیں تھا، 11-12 سال کا وہ بھی ایک کشت ہے. لیکن سر سے جب میں ملی تھی تب مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا منیبا. وہ جیسے لوگ پوچھتے ہیں نا آپ سر کے پاس آئے، آپ کو کیا پرابلم تھی، آپ کیوں ملے، میرے تو وہ رنج کھانے والی مستیوں والے سوال تھے کہ سر ایسے ہوتا ہے تو اللہ ایسے، تو تب میرے یہ والے سوال تھے نا. وہ جب آپ کا کیسہ بھرا ہو، آپ کے جیب میں ہو، پیٹ بھرا ہو، تو پھر آپ کو آتے ہیں نا یہ والے باتیں. تب آپ تجرید کی بات کرتے ہو، تب آپ تصوف کی بات کرتے ہو، تو اور کوئی گل نہیں ہوتی. تب آپ ڈفرینٹ آسپیکٹ سے چیزوں کو لیتے ہو، انالیٹیکل ویو آپ کا ہوتا ہے. لیکن جب آپ کو پھر روٹی کی وہ کہتے ہیں کیا پڑتی ہے، پسوڑی پڑتی ہے، تو پھر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ باتیں وہ نہیں ہیں، باتیں یہ ہیں. جو اللہ میاں جن میں سے پھر گزارتا ہے وہ اللہ میاں پریپیئر کرتا ہے اور بڑے پیار سے پریپیئر کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے. مجھے تو لگتا ہے یہ بے شمار کرم والی بات ہے کہ میرے سر پہ کوئی ہاتھ رکھنے والا مجھے مل گیا اس وقت سے پہلے، یا مجھے قبول کرنے والا، یعنی کہ مجھے ہر حال میں میرے ہر عیب کو دیکھتے ہوئے مجھے جس طرح کی میں ہوں مجھے ویسے ہی قبول کرنے والا اللہ میاں نے مجھے کوئی دے دیا، جس نے مجھے بتایا کہ نہیں تو بڑی سونی ہے، تو دیکھ اللہ ہے نا. تو یہ میرے پہ جو اللہ میاں کے کرم اتنے بے شمار ہیں، ان میں سے ایک کرم یہ سب سے بڑا پہلا کرم ہی یہ مجھ پہ ہوا کہ مجھے ایک پلیٹ فارم مل گیا، یا مجھے ایک کوئی گائیڈ مل گیا، یا مجھے کوئی اپنانے والا مل گیا. تو یہ تو مالک کے اپنے کام ہیں. اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑا پیار کرتے ہیں. کسی کو وہ سکھانے کے لیے پہلے پینجا لگاتے ہیں، کسی کو پہلے کسی مطلب فیز ڈفرینٹ ہوتے ہیں. کسی کا کوئی فیز پہلے آ جاتا ہے، کسی کا کوئی فیز بعد میں آتا ہے. لیکن ہر کوئی اپنے اپنی کیپیسٹی میں اپنی کربلا کاٹتا ہے. یار دیکھو فتح مکہ کے بعد آئی نا کربلا، فتح مکہ ہو گئی تھی. آپ دیکھو ہم اپنی زندگی میں سارے فیزز کاٹتے ہیں. ہم سے لوگ بائیکاٹ بھی کرتے ہیں، جہاں میں تیرے نال گل نہیں کرتی. اب ہم امتی ہیں، ہماری کیپیسٹی جتنی ہے ہمیں اس حساب سے ہمارے ساتھ بائیکاٹ یا ہماری شعبے بھی تعلق ہوگی نا. یار ہم سے کوئی کمیونٹی تو نہیں کر سکتی. ہمارے لیے ہمارا بائیکاٹ یہی ہے. مجھے میری فرینڈ کے گروپ نے کہہ دیا نہیں یار ہم تمہارے ساتھ نہیں چل رہے. میرے لیے تو انہوں نے پٹنے کا مقام. میں نے وہ بھی دیکھا، میں نے اپنے حصے کی وہ. ہمارے دانت دیکھنے کے نہیں شہید ہوتے، ہمارے اور مسئلے مسائل کے ہماری چیزیں ہوتی ہیں جو ہم برداشت کر سکیں. جتنا ہمارا لیول ہے، جو ہماری کیپیسٹی ہے، اکارڈنگ ٹو دیٹ ہم نے وہ سارا کچھ دیکھنا ہے. پھر ہم ایک گلوریفائی حساب کتاب، ایک بہت اچھی فتح بھی دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں. لیکن پھر جب کربلا آتی ہے تو پھر سارا کچھ آپ کو پلیٹ میں رکھ کے پیش بھی کرنا پڑتا ہے، اور پھر بعد میں بھی نہیں کرنی. وہاں پہ بھی دعا دینی ہوتی کہ دعا ہمیں کر کے دکھایا گیا نا. ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا جب ہم وہ فیزز ساروں سے گزرے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ چل رہا ہوتا. اللہ میاں نے پردے رکھے ہوئے ہیں، ہمیں نہیں سمجھ آتی کچھ بھی، لیکن ہوتا کچھ ایسا ہی ہے. ابھی یہ پچھلے دنوں وہ بچے سن رہے تھے سر کو، یہ جو کربلا پہ انٹرویو لگا تھا سر کا کافی لمبا، تو وہ اتنی آسان بات میں اتنی کمپلیٹ بات تھی وہ کہ وہ میری جو ہے 9 سال کی بھانجی جو ہے وہ کہتی ہے کہ اتنا پیارا انہوں نے نیریٹ کیا. میں نے کہا بیٹا اگر یہ سمجھ آ گئی ہے نا تو تم بہت لکی ہو. ایسے ہی ہوتا ہے نا، یہ زندگی یہی ہے. آپ بڑے ہوتے جاؤ گے نا، آپ دیکھو گے کہ اسی طرح سے ہوتا ہے. شاید آپ کے لاشعور میں آپ بیک آف مائنڈ جا کے یہ باتیں رہ جائیں، تو یہ اسی طرح سے ہی ہوتا ہے جیسے جیسے ہم کاٹتے جاتے ہیں. باقی اللہ تعالیٰ تو پیار ہی کر رہا ہے، اس کے سکھانے کے انداز ہیں. ہر ایک کوئی وہ کسی نہ کسی ٹریک پہ چڑھایا ہوا ہے، ہر کوئی اپنی اپنی دوڑ میں بھاگ رہا ہے. نئے لوگ کوئی یہ مسعود بھٹا صاحب ہیں، یہ عامر صاحب ہیں جنہوں نے ان کو دعا کروائی تھی. کوئی ایکس میئر ہیں، انہوں نے ان کو یہاں بھیجا. ایکس میئر ہیں؟ ایکس میئر ہی لاہور کے ایکس میئر ہیں عامر بشیر صاحب. عامر بشیر لاہور کے میئر ہیں؟ انہوں نے آپ کا خود بھی تشریف آئے تھے 2-3 دن پہلے، تو آپ سے ملاقات نہیں.
फिर उन्होंने बोला कि आप दोबारा से मिल लीजिएगा। पकड़ के ताकि आपकी डॉक्टर आवाज़ साहब जो है वो जब आएंगे मेरा रेफरेंस दे दीजिएगा। लाइव ही ना कर दें आज, मैं ज़रा डायरेक्ट या बाद में करता हूँ। हाँ जी फरमाएं। जी सर, मेरा जो मसला है वो फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ हैं जो पिछले 12 साल से चल रही हैं, और दूसरा जो है वो जो भी मैं प्रोजेक्ट या कुछ काम करता हूँ वो काम जैसे ही मुकम्मल होने के करीब आता है वो सारे का सारा गिर जाता है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है आपसे कि काइंडली सा दुआ फरमा दें। आज भी एक इंटरव्यू दे के आया हूँ, दुआ फरमा दें अल्लाह ताला कामयाबी दे और ये जो फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ हैं इनमें से मैं निकल जाऊँ। अल्लाह खैर करेगा। लेकिन किस चीज़ का इंटरव्यू दे के आए हैं? जॉब का? जी जॉब का। कितनी उम्र है आपकी? 60 पे? माशाल्लाह। तो 12 साल से आप डिफ़िकल्टीज़ में हैं, फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ में हैं। 48 साल जिसने आपको गनी रखा है जी, 12 साल अगर डिफ़िकल्टीज़ आ गई हैं तो आपने उसकी शिकायत कर दी है सरेआम? सर बिल्कुल नहीं, कोई शिकायत नहीं है। कोई महफिल में आपने कह दिया कि आपको आपके अल्लाह ने फाइनेंशियली जो है वो तंग रखा। ये सिर्फ प्यार से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ये प्यार से कर रहे हैं, ये सारे आप लोग समझ रहे हैं। मैं प्यार से बात कर रहा हूँ। वो सहम गए हैं, वो तो 12 साल घबराना ने मलीदा करते हैं। मैं उन्होंने कहना अल्लाह बड़ा प्यार करता है। नहीं बिल्कुल, अल्लाह प्यार करता है। अल्लाह के प्यार के अपने अंदाज हैं। हम कमज़ोर हैं, हम नाकस हैं। हमारी ही गलतियाँ और जो कज अमाल होते हैं उनकी वजह से जो है वो हम कुछ उलझनों में आ जाते हैं। और मैंने मैम से शुरू में बात जो थी, मैंने कहा मैं बिल्कुल इस बात की जो है वो अभी आपके सामने जो है तस्दीक करता हूँ कि मुझसे कुछ चंद गलतियाँ ज़रूर हुई थी। कुछ बदकलामी किसी से हुई, अब अनफॉर्चुनेटली वो मौजूद नहीं। अगर होते तो अभी उनके पाँव पकड़ के तो मैंने उनसे माफ़ करवा लेना था, लेकिन वो चूँकि दुनिया से अगर कोई था और आपने बदकलामी की, वो अल्लाह का बंदा तो कभी नहीं उसी वक्त, वो तो खैर की दुआई देता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो चूँकि वो चले गए हैं, अब ये है कि जैसे आप माशाल्लाह यहाँ पे माँ बाप तो नहीं है, माँ बाप जो हैं उनके साथ बदकलामी हो जाए तो वो मुश्किल ही माफ़ी मिलती है। मुश्किल काम होता है। माँ बाप अपनी ज़िंदगी में माफ़ी दे दें तो ठीक है, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाता है। वो सबसे बड़े वली अल्लाह होते हैं माँ बाप। बस वहाँ पे गलती हुई है जी। तो उनकी कब्र पे जाएं। आजकल तो गर्मी है, पानी भी ले जाएं, फूल भी ले जाएं, पत्तियाँ ले जाएं, शर्मिंदगी ले जाएं, आजिज़ी ले जाएं। उनके पाँव की तरफ खड़े होइएगा और चलें साथ बर्फ़ी या लड्डू ले जाइएगा और उनके पाँव की तरफ खड़े होइएगा। आंखें बंद करके प्यार से अपने दिल में 3 बार अल्लाह, 5 बार अली हक कह कर कहिएगा पागल डॉक्टर ने बाबा मस्त का सलाम भेजा है, अस्सलाम वालेकुम। अपने दिल में कहिएगा। फिर दिल में जो भी बातें करनी है करते रहिएगा। ताज़ीम लेके जाइएगा, मांगने ना जाइएगा। वहाँ पे मांगे बगैर माफ़ी मिल जाएगी आपको। उनके पाँव की तरफ खड़े होइएगा। उसके बाद वो फूल पत्तियाँ उनके ऊपर भी, उनके हमसाए भी इर्द गिर्द जितने पे आप डाल सकें डाल दीजिएगा और वो बर्फ़ी या लड्डू फिर निकल के बांट दीजिएगा। उसके अलावा ये 3 बार अल्लाह कह के 3 घूंट पानी पीने वाली दुआ ये करते रहें। और ये अमल करने के बाद फिर आप रोज़ रात को 5 बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह के सो जाइएगा 1 हफ़्ता। और वहाँ भी नज़रिया आपका यही हो कि मुझे माफ़ करवा दिया जाए, खैर हो। अब आपकी बात बड़ी होती है, मैं एक छोटे से सवाल की गुजारिश करूंगा जी। ये तो मुझे जो ख़ता मेरे सामने हुई है या मेरे जहन में है वो है। नहीं ये आपने एक बताई है ना, मैंने सारियों का इकट्ठा बता दिया। बस बात ख़त्म हो। मैंने 2 बातें कही है ना आपको। ठीक है, ठीक हो
ٹھیک ہو گیا. باقی انسان خدا کا پتلا ہے تو غلطیاں ساروں سے ہوتی ہیں، ہم سارے ہیں ہی گناہ گار. بالکل ایسے ہی. تو وہ کہتا ہے تو ہو گیا گناہ تو واپس آ جا، میں رحمان ہوں، میں معاف کر دوں گا. بالکل صحیح. ہاں معافی اگر اس کے کسی عاشق کی شان میں گستاخی کی جائے وہ نہیں جان چھوٹتی، وہ پھر عاشق کی معافی لے کے دے اور تو کوئی نہیں. تو خیر اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں ہی رکھے. اور وہ بہت پیارا ہے، اس نے بہت پیار سے بنایا آپ کو. بالکل صحیح. اور آپ کو یہ ظرف دیا ہے کہ آپ سفید بالوں کے ساتھ بھری محفل میں کل کے بچوں کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کر رہے ہیں. اتنی بڑی کا غلطی مان جانا ہی بڑا ظرف ہوتا ہے، اس پہ شرمندہ ہونا یہ توبہ کا پہلا سٹیپ ہوتا ہے، سٹارٹ ہوتا ہے. اور پھر یہ اکثر بدل جانا، دوبارہ اس کا اعادہ نہ کرنا، یہ مکمل توبہ ہے. باقی ٹیک لگا کے بیٹھیں، پیچھے ہو کے بیٹھیں، میں گناہ گار ہوں. آپ کی بالکل ذرہ نوازی ہے، آپ اتنے پیارے الفاظ میں بات کر رہے ہیں. میں صرف ایک ریکویسٹ کروں گا کہ یہ تمام جو ہم نے بات کی میرے سر آنکھوں پہ، صرف آپ کی مجھے دعا چاہیے کہ میرا یہ جو اب اس وقت میں آپ تھوڑا سا دیکھیں گے تو اس وقت میں بالکل پینی لیس ہو کے بیٹھا ہوا ہوں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ ذرا میری مشکل جو اس وقت میں انٹینسیو کیئر میں ہوں. میں نے بیٹی سے پہلے بھی کہا کہ بیٹی مجھے کسی طرح آکسیجن لگ جائے، میرا سانس چلنا شروع ہو جائے، تو یہ میرے لیے جو ہے یہ بڑے یہاں کئی ایسے بالکل سیدزادے سیدزادیاں یا پاگل ایسے بیٹھے ہیں، وہ جب آپ نے کہا ہوگا وہ ان کی دعا نکل گئی ہوگی، لیکن جب تک سائن وہاں سے نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، وہ جو بات آپ خود بھی کہہ رہے ہیں اور میں نے بھی آپ کو اشارہ دیا ہے، وہ کام آپ کر رہے ہیں. باقی جہاں 12 سال گزرے ہیں وہ 12 دن بھی گزار لیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اللہ خیر کرے. انشاءاللہ تو وہاں کہتے ہیں جو شک ہوتا ہے. معذرت نہیں، میرے سے نہیں معذرت کرنی، سبحان اللہ کہیں، الحمدللہ کہیں، اللہ اکبر. سبحان اللہ. اللہ تو خیر ہی کرتا ہے، کرم ہی کرتا ہے. میں کہہ رہا ہوں اللہ خیر کرے گا، آپ کہتے ہیں انشاءاللہ. سبحان اللہ. یا میں کسی کو کہوں اللہ کریم ہو گئے انشاءاللہ، تو اب یہ بلا ہے توڑا. ٹھیک ہے. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان